लेकिन ज़्यादा वड्डी छाल नहीं सी ते मैं खाल च डिग पिया ते वो ऐसी एक याद सीगी कि जिहड़ी अज तक मैनू याद रहिंदी है और उन्हें मैनू ये कोशिश करन दी एक साथ दिता कि मैं अगली बार वड्डी छाल मारूंगा। मैं एक किसान है, शायद लगदा नहीं साडी जिंदगी दे विच या साडे मीडिया ने किसान नूं एक बेचारा ही दिखाया है हर बार कि वो किसान मेरे ते थोड़े वर्गा नहीं लग सकता, जे ना कोई गिरा के चला गया तो मैनू तुसी गलत कहो, तुसी कहो हाँ कि किसान साडे थोड़े वर्गा नहीं लग सकता। ओके मैं एक गल तुहानू कहनी चाहूँगा भी हुण तक बहुत सारे रंग दिते गए ने इस मोर्चे नूं। मैं सारे नूं ये समझाउणा चाहुंदा भी जिहड़ा भी स्टेज ते आउंदा है वो किते ना किते शक करदा जे ये साडा एग्जाम है ते असीं जदों घरों निकलदे हां ते असीं फेल होण नूं नहीं निकलदे ते बार बार असीं किहनूं याद दिवा रहे हैं। तुसीं भी मावां भी साडियां मिठा दही खुआ के तोड़ दिंदियां, बेचारा भुखा उत्थे एग्जाम च फिर भी देखो लड़ के पास हो के जवाक आउंदा कि नहीं आउंदा। तो उरे तो लंगर लगे ने, गुरु नानक देव जी के लंगर लगे ने। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक बारी कहो किसान मोर्चा। ये सब्जैक्ट वाली गल देखो, एक परिवार च 4 भरा ने, ओदे सरदार ने बिना पुछे फैमिली दा कोई डिसीजन ले ले, चलो कोई गल नहीं। हुण 3 भरा कहंदे ने सानू वो चाहिदा नहींगा, तां की प्यो ये नहीं कहंदा भी चल बेटा आ नवां समान आया सी, तिन्नां नूं नहीं पसंद, आपां मुड़ के कुछ होर ले आउने। इदू ज्यादा आम लफ्जां च असीं की समझावांगे मोदी साहब। एक वर्ड यूज किया गया है, अज तक सारे उन्होंने शर्माते ने, कहते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट ने, एक्सट्रीम की अत जानी कि अतवादी। जिथे तक मेरी अंग्रेजी जाती है मैनू मन लगता कि असी पंजाबी एक्सट्रीम तक अपनी धरती मां नाल जे प्यार करते हैं तो मैं एक्सट्रीमिस्ट हैगा, इस गल का मैनू फखर है। जे मैं अब तक अपने गुआढ़ी के हकों लई, अपनी जमीन लई या अपने देश के भुखियां वास्ते काम करदा ते अब तक जाना ते मैं अतवादी है। कहो गलत नहीं तो बोलो जय जवान। अच्छा जी, और मैंने जाट भाई बिहार देखे थे, अद्धा जो मेरा कनैक्शन है वो हरियाणे नाल है, क्योंकि कुछ हिस्सा साडा जमीन का उत्थे भी है पूना तहसील दे विच। अब जितने भी हमारे भाई और वीरबाणी आ रही हैं, मातावां आ रही हैं, आप सब ने बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा मैं। असी उरे शांति नाल रहना है। हुण एक बारी जे असी ये सोच लिए भी शायद वो अपने कर्म करके कर रहा है, पर उन्होंने मैं लगता शीशा ये नहीं दसदा कि वो गलत कर्म कर रहे हैं। इस करके जी सरकार है मैं उन्होंने हाथ जोड़ के बेनती करूँगा भी हिंदी तो पंजाबी तो हरियाणवी तो समझा सकता, कहो तो फ्रेंच च भी समझा दूंगा, शायद यही भाषा उन्होंने समझ आती है। थोड़ा जरा इस टाइम के उत्ते तैर है जी थोड़ी पेशेंस है, ये वास्ते मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा। तो एक गल दसदा कि जेड़े घरे बैठे ने शायद उन्होंने अपने घर के खाने की हले तक बुकत नहीं, वो बुकत पाने वास्ते जुड़े होंगे तो बहुत बहुत धन्यवादी होवांगे। सो एक बार हाथ जोड़ के बेनती है कि असी उरे किसी कारण वास्ते आए, नाल साडे बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट भी ने जिहड़े कि साडे नाल घुमा के आए ने। एक बार अपने लिए जोरदार ताड़ियां हो जान, क्योंकि जे तुसी ना हो तो मैनू नहीं लगता कि कोई सुन पाएगा। तो थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। किसान मजदूर एकता नहीं
पहुंची नहीं, कनाट प्लेस च फस गई आवाज। एक बारी फिर किसान मजदूर एकता। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੈਣੀ ਗੁੱਗਸ ਕਰਕੇ ਦਰਜਨਾ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਗੀਤ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਲਾ ਦਾ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਖਾਤਰ ਉਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ 2 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੈਣੀ ਜੀ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ नमस्कार आदाब। मैं सब तो पहला एक फिल्म आई थी रंग दे बसंती, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक लाइन थी कि अभी अभी हुआ यकीन कि आग है मुझ में कहीं, अभी अभी हुआ यकीन कि आग है मुझ में कहीं। ये मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कि क्योंकि तुसी ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ पंजाब का यूथ उठ के इत्थे आया तां सानू रियलाइज होया, सानू पता लग्या असी कलाकारां नूं कि साडे अंदर भी वो अग हैगी है कि असी इत्थे आके तुहाडे नाल खड़े होइए। तो मैं धन्नवाद करदा सानू जगाउण लई, सानू बंदा बनाउण लई। ते पहली कविता मैं तुहाडी नज़र कर रहा कि जो असी काम इत्थे करन आए हैगे, ये हंगारा तुहाडे वल्लों कि लो जी फिर एक बारी असी आ गए दिल्ली, लो जी फिर एक बारी असी आ गए दिल्ली। वो सुनिया इत्थे रहिंदी जो लोकतंत्र नूं खा गई बिल्ली। लो जी फिर एक बारी असी आ गए दिल्ली, वो सुनिया इत्थे रहिंदी जो लोकतंत्र नूं खा गई बिल्ली। असी ज़्यादा खुली छड़ दित्ती, वो सानू ही ताले ला गई बिल्ली। लो जी फिर एक बारी असी आ गए दिल्ली, और सुनिया इत्थे रहिंदी जो लोकतंत्र नूं खा गई बिल्ली। असी ज़्यादा खुली छड़ दित्ती, वो सानू ही ताले ला गई बिल्ली। वो हौली हौली करके आवाज़ साडी दबा गई बिल्ली। असी फिर भी उहदे हिमायती, बहुत लोग हले भी चुप करके घरां 'च बैठे ने, हिमायत कर रहे हैं सरकार दी कि असी फिर भी उहदे हिमायती। ऐसा की नशा पिला गई बिल्ली, लड़ना ते सवाल करना सानू देखो किवें भुला गई बिल्ली। उठो वे रौला पाइए जो कि पै रहा है अज, इहदी लोड़ सीगी। उठो वे रौला पाइए, सन्नाटा कैसा फैला गई बिल्ली कि फिर बैठे रोवांगे जदों करके देश तबाह गई बिल्ली। लो जी फिर एक बारी असी आ गए दिल्ली, और सुनिया इत्थे रहिंदी जो लोकतंत्र नूं खा गई बिल्ली। दूजी कविता जी थोड़े नज़र, क्योंकि पंजाब ते हरियाणा दा भाईचारा हैगा इत्थे, ते दूजी कविता हिंदी च देश के हालात जिहड़े कि पिछले 5-10 सालों तो असीं देख रहे हैं, तो मैनूं लगदा हुण चरम सीमा ते पहुंच चुके हैं कि इतनी सी भी रोशनी नहीं दिखती, इतनी सी भी रोशनी नहीं दिखती। ये जो हालत है देश की मेरे, ये मौसमी नहीं दिखती। ये एक दो मौसमां की गल नहीं हैगी, जे असीं ना लड़े तो ये बहुत लंबी हालात खराब रहेंगे। इतनी सी भी रोशनी ही नहीं दिखती, ये जो हालत है देश की मेरे, ये मौसमी नहीं दिखती। वो कहते हैं कि देश आसमान छूने चला है। ऐसा सरकार सानू कहती कि नहीं देखो कितनी तरक्की करती, बिल्डिंगां बनाती, सड़कें बनाती। वो कहते हैं कि देश आसमान छूने चला है, मुझे तो यहाँ चलने को जमीन नहीं दिखती। और समाचारों में आजकल बाकी सब दिखता है, बस नौकरी गवा बैठा जवान घिसट घिसट कर चलता हिंदुस्तान, और घर बार छोड़कर अपना हक मांगने संघर्ष पर बैठा किसान। ऐसी कोई सनसनी नहीं दिखती, इतनी सी भी रोशनी नहीं दिखती। और जल रहा है गांव गांव शहर शहर, एक दिन जलेगा तुम्हारा भी घर। बेफिक्र हो तुम, बेवकूफ हो तुम, बेफिक्र हो अगर तुम्हें ये आग जनी नहीं दिखती, इतनी सी भी रोशनी नहीं दिखती। ये जो हालत है मेरे देश की, ये मौसमी नहीं दिखती। ते अंत में मैं इन्ना हक समझदा अपने जिन्ने कलाकार मेरे दोस्त है उन्हां वल्लों सरकार में एक ललकार कि कर लै जिन्नी भी तू करनी तानाशाही है, कर लै जिन्नी भी तू करनी तानाशाही है। साडे कोल भी कलम है, साडे कोल स्याही है।
कर लै जिन्नी भी तू करनी तानाशाही है, साडे कोल भी कलम है, साडे कोल स्याही है, उत्थे उत्थे जाके इनकलाब लिखांगे जिथे जिथे लिखण दी सानू मनाही है। कर लै जिन्नी भी तू करनी तानाशाही है, साडे कोल भी कलम है, साडे कोल स्याही है। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। स्टेज के खब्बे पासे काफ़ी चहल पहल है। मैं एक बेनती करदा भी सिर्फ कलाकार वीरों को स्टेज से आने की अनुमति है। मैं देख रहा स्वरा भास्कर जी आ चुके हैं, नूर चहल जी आ चुके हैं, हरसीमा आ चुके हैं, भाई गरेवाल आ चुके हैं, कवर कर रहे हैं, हरपत जलमान जी आ चुके हैं। पर बेनती यही है वलंटियरों को भी स्टेज से सिर्फ कलाकार आउणगे जिन्होंने परफॉर्म करना है। बॉलीवुड तो आर्या बब्बर जी आ चुके हैं, जिन्होंने मैं नाम ले रहा सिर्फ वही वलंटियर साथी अपनी जिम्मेवारी लें। यार भीड़ ना पाओ, सुबह के बैठ खड़े इसलिए हफड़ा दफड़ी ना मचाओ। अपने लोग ने अपने बिच ही आए ने, बंदे वर्गे बंदे ने। ये ऑर्गेनाइजर ये है। हरपत जलमान जी को स्टेज पे आने दिता जाएगी। यहाँ पे कोई नहीं आता, ठीक है ना। आप लोग वहाँ पे पहुँच जाते जहाँ पर कल्ला कल्ला ही बुलावांगे जी। ਇੱਥੇ थोड़ा ਜਿਹਾ वलंटियर साथी है ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਠਾਉਣ। हाँ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਓ, स्टेज ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਠਾਓ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ स्टेज ਤੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। कलाकार आ रहे हैं, एक एक करके ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ युवा पोएट है गौरवदीप, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਊਗਾ। गौरवदीप ਸਿੰਘ ਇੱਕ कविता। फिर वीरे हथ बन के बेनती है, साडे डिसेबलों दी पूरी दुनिया च मिसालां दित्तियां जांदियां ने, ते जे अज 4 कलाकार साडे नाल कोई साझ पाउण आए ने तां इह डिसेबलां असीं उदों भी मेनटेन करना है। तो वलंटियर वीर आपकी ड्यूटी सामण, पर जिहड़े सुनन आए अपने जिहड़े हरू हो तुसीं अपनी ड्यूटी समझो। आ सारे वीरां नूं बेनती आ कि साडा प्लानिंग बना दे कमेटी दा कि साडे सारे कलाकार मान सन्मान नाल लैके आउणा कि असीं उहदे मुताबिक बाकी कोई भी जाके दखलअंदाजी ना करे। ये साडे भरा बंबे तो चल गया, कोई दिल्ली तो आया, असीं पूरी इज्जत मान ना देनी है। बाकी बंदा कोई भी जाके इंटरफेयर ना करे, साडी कमेटी तो बना कोई भी ना आवे। तो मैं बेनती करता कि साडे मानयोग कलाकार आए, उन्होंने बेनती है कि वो आते दो सदने असीं तां कि भीड़ ना होवे, बाकी कोई भी ना तहारे। आज स्टेज का तरजी सो इन्हां गल्लां करके कई बारी प्रोग्राम चलाने सानू औखे हो जाते हैं। साडी आगू साहबानां नूं भी बेनती है, साडी कलाकार साहबानां नूं भी बेनती है, असीं हत्थ जोड़ के बेनती करते हैं भी थोड़ा जिहा ठरमे नाल। ते बहुत सारे नवे कलाकार ने, उन्होंने साडे आगू साथी नहीं जानते, बहुत सारे आगू साथियों साडे कलाकार नहीं जानते, पर साडे भी सारे सन्मानयोग ने। सो थोड़ा ठरमा बनाई रखो, एक एक करके असीं सारिआं नूं इत्थे मान सत्कार ने, सब साडे सत्कारत ने। तो असीं उन्हां नूं सारिआं नूं टाइम देवांगे। तो मेरी बेनती है गौरवदीप नूं अपनी कविता की सांझ पावे। गौरवदीप जी आओ फतेह की सांझ पाइए जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। नारे लाने एक दो फिर आप अपनी गल शुरू करते हैं। नौजवान किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, नौजवान किसान एकता जिंदाबाद। मैं कल गाजीपुर बॉर्डर गया सी ते गाजीपुर बॉर्डर जाके मैं एक गल कही, जद नूं पिछे थोड़ा सैटल डाउन होंदा है, आपां ध्यान इधर नूं रखीए। सारिआं नूं बेनती है जी ध्यान इधर नूं रखीए। जद नूं कल गाजीपुर बॉर्डर गया मैं ते उत्थे जाके कुछ गल्लां देखण नूं मिलियां ते तुहाडे सारिआं नाल साਂਝੀਆਂ करनियां। मावां बैठियां बहुत वड्डी गिणती च, बहुत वड्डी गिणती साडे बजुर्ग बैठे आ। तुहाडे सारिआं नाल एक फीलिंग साਂਝੀ करनी है अंदर दी, जो मैनूं लग्गिआ कि बड़ी जरूरी है कि पिछले 1 महीने दे विच एक जंग हुई है जी। वो जंग हुई है 2 किरदारां दे विच। वो जंग हुई है एक ऐसे किरदार दे विच, एक ऐसी सोच दे विच जिहड़े एक नफरत की दुनिया सिरजना चाहते सी।
ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸਿਰਜ ਕੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਝੂਠ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਸੇਫ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਸੇਫ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੇ ਆ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੀ ਰੇਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੰਬਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਸਿਰਜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਨਡਾਊਟਡਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਮਝਣਾ। ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਜੰਗ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੰਚ ਤੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ, 4 ਸਤਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਊਂਗਾ ਕਿ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਨਾ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਨਾ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਜਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਨਾ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਜਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲੜਨ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਆ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਜੰਗ ਅੱਜ ਨਾਲ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿ ਨਾ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਾ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਜਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲੜਨ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਆ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਜੰਗ ਨਾਲ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ ਜੋ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਆਣ ਪਈ, ਇਹ ਜੰਗ ਜੋ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਆਣ ਪਈ, ਇਹ ਜੰਗ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਵੇਖ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਆਣ ਪਈ। ਇਹ ਜੰਗ ਬੜੀ ਅਨੋਖੀ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਜੰਗ ਬੜੀ ਅਨੋਖੀ ਵੀਰੋ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਯਾਰ ਵੀ ਮੁਕਾਣਾ। ਇਹ ਜੰਗ ਬੜੀ ਅਨੋਖੀ ਵੀਰੋ। ਸਬਰ ਸਿਦਕ ਤੇ ਸਮਝ ਹਥਿਆਰ ਇਹਦੇ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵੈਰੀ ਵੀ ਬੜੇ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹਦੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹਦੇ। ਮੁਕਾਉਣਾ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਭ ਰਲ ਕੇ, ਮੁਕਾਉਣਾ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਭ ਰਲ ਕੇ, ਤਾਂ ਚੁਣਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਪੈਣਾ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ, ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਰਨਾ ਤਿਆਰ ਪੈਣਾ। ਇਹੋ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹਿਰ ਅੱਗ ਵਾਲੀ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਨ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਆ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਜੰਗ ਨਾਲ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਰਦਾਰ ਵੈਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਇੱਥੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਵੈਰੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਰਦਾਰ ਵੈਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਇੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਗੰਗੂ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਦੂ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਵੇਸ ਵੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ, ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਪੱਗ ਵੀ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਟੋਪੀ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੰਜੂ ਵੀ, ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੰਜੂ ਵੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੈਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਮਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਖੁਮਾਰ ਪੈਣਾ, ਮਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੋਣਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਖੁਮਾਰ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੱਭ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਲੱਭਣਾ ਅਜੀਤ ਜੁਝਾਰ ਪੈਣਾ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਲੱਭਣਾ ਅਜੀਤ ਜੁਝਾਰ ਪੈਣਾ। ਸਮਝ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਕੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹਾਕਮ ਦਾ ਭਰਿਆ ਦਰਬਾਰ ਪੈਣਾ। ਸੱਚ ਹੱਕ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਖਲੋਣ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਪੈਣਾ। ਐਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਹੀ ਗੋਡਿਆਂ ਥੱਲੇ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲੜਨ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਆ ਜੋ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਜੰਗ ਨਾਲ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਗ ਨਾਲ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਗ ਨਾਲ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਆਓ 26 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸੰਕਲਪ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੁੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜੀ। ਵੀ ਆਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਸੌਰੀ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਓਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਆਈ ਕੈਨ ਅਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੋਂ ਹੁਣ नहीं होगा। तो हम तुम थोड़ी जी खेचल होर देनी है, आप सभी को एक बार उठना पड़ेगा क्योंकि प्रेस के लोगों को एक यूनाइटेड फ्रंट के सामने आप लोगों की तस्वीर चाहिए आर्टिस्ट सॉलिडेरिटी की, जो आर्टिस्ट फॉर द फार्मर्स हमारा आपका कॉल था। तो सभी प्रेस के भाई सामने से अपनी तस्वीर उतार लीजिए, तो उसके बाद ये प्रोग्राम निरंतर जारी रहेगा, फिर बार बार ये हमें डिस्टर्ब नहीं करना पड़ेगा। आर्टिस्ट फॉर द कॉज, मैं कुछ चंद नारे लगवाऊंगा और सभी आर्टिस्ट उसमें खड़े रहेंगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद।
थैंक यू। सभी मीडिया के भाइयों का भी हमारी छोटी सी कॉल पे आने के लिए धन्यवाद, और सभी आर्टिस्टों का भी जिन्होंने इसको अपना फर्ज समझा, अपने लोगों का दर्द समझा और ये हिम्मत जुटाई कि वो चल के यहाँ पर आए हैं हमारे साथ। हम इसके लिए उनके बहुत बहुत आभारी हैं। तो अब मीडिया के लोगों से मेरी बेनती है कि वो थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन रखें। उनकी एक रिक्वेस्ट को हमने बिल्कुल मान लिया है। तो ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ 45ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 0 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਸਟੇਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਲੌਂਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ कला का बहुत बड़ा योगदान है। कला का खेतर एडा बड़ा है कि वो शुरू तो स्टेट के खिलाफ टक्कर लेंदा आया है, जाबर नूं जाबर कहंदा आया है। तो जिहड़े कलाकारां ने अपना नैतिक फर्ज पछाणिया है, अपने लोगों का दर्द पछाणिया है, ये लोगों के सही नायक ने कि अज साडा शीश झुकदा भी ये आपदे लोगों की पीड़ समझ के अज इत्थे साडे विच आए ने। ये भी साडे उन्ने योद्धे ने, इधर भी योद्धे बैठे ने, इधर भी योद्धे बैठे ने। इन्ने योद्धे जदों इकट्ठे मिल के बैठणगे कोई ताकत इन्हां नूं हरा नहीं सकदी। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना, मेरा छोटा भी गाले बड़ैच है, उन्होंने मैं सब तो पहला बेनती करूंगा कि वो आवे, वो अपनी हाजरी लवावे, फिर आप अगले कलाकार को बुलाने गाले बड़ैच। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं पहला 2 नारे लाऊंगा तो पता लग जाए कि शमूलीयत थोड़ी इत्थे ही है, धरने दे विच है, इन्हां बिल्लां नूं रद्द कराउण लई है। भारतीय किसान एकता जिंदाबाद, नौजवान किसान एकता जिंदाबाद, बोले सो निहाल। कलाकार दा काम हुंदा ते कला दे राही अपने लोकां नूं जगाउणा। कुछ लाइनां गीत दियां जो 1-2 दिन पहला ही आईयां सुनाउणा अपने किरती कामियां लई। मेरी बेनती है कि इधर मीडिया वाले वीर है कि थोड़ी जी शांति बई, ना तो आप किसी मेले च आए हैं ते ना ही किसी का इत्थे ब्याह। असीं अपने हकों लिए आए हैं, वो साडी आवाज़ है। सो अपनी आवाज़ थोड़ी जी तो मैं डिसिपलिन च रह के वीर जी गल अपना काम कर जारी रखूंगा। लख लानतां उन्हां दे मित्रों अपने हकां लई जेड़े नाल खड़े ना, बैठ के रजाई विच निगमान दे ओ पूरी सी टराली उदों नाल तुरे ना। साडी मजबूरी असीं जा नहीं सकदे, इन्नी गल कह के जिन्ना मत्थे टेकिया ओ जागदी जमीर वाले दिल्ली पहुंच गए, मरिया जमीरा वाले घरे बैठे मरिया जमीरा वाले घरे बैठे। सो गल करदे कि बिल्लां दी साडी जित साडी होई पई आ। दोस्तों साडे आगू बहुत वधिया भूमिका निभा रहे हैं ते आपां बहुत वधिया भूमिका निभाई है, चाहे वो पंजाब है, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी है, सारा पंजाब है। गोदी मीडिया नहीं दिखाऊगा क्योंकि बाहरलियां स्टेटां दे विच भी बहुत वड्डे वड्डे प्रोटेस्ट हो रहे हैं जिहड़े आपां दिल्ली बैठे हैं अपने लिए, पर इन्हां दा जोर लग्या पिया क्योंकि इन्हां दी अज कोई ताकत है भराओ मीडिया, जिहड़ा मीडिया इन्हां कॉरपोरेट्स ने, सरकार कॉरपोरेट की गोदी च बैठी है तो मीडिया भी इन्हां दा। एक गल याद रखियो, इन्हां कोल साडा कोई इन्हां दा गोदी मीडिया लाउंदा तां बायकाट ना करिया करो, उहनूं ठोक के जवाब दिओ कि असीं क्यों बैठे हां, असीं सच्चे हां, असीं इन्हां नूं झूठे नहीं, असीं सच्चे अपनी असीं सच दी गल दलील नाल सानूं रखनी चाहिदी आ। आपां इन्हां नूं भजाउणा नहीं, इन्हां नाल गल रखो। अज सरकार दी सब तो वड्डी सपोर्ट मीडिया जिन्हों आपां गोदी मीडिया कहने आ, अपने कोल भी मीडिया चाहे पंजाब का चाहे हरियाणे का, साडे कोल मीडिया, साडा मोबाइल, इंटरनेट, ओहदे ते अपनी गल रखो, दलील ना रखो। अज इन्हां ने झूठ बोल के उन्होंने झूठ नूं होर वड्डा झूठ करके अज सानूं अंकड़े दस्सण लगे, झूठे अंकड़े दस रहे आ, पर उन्हां अंकड़ियां नूं आपां अपनी दलील ते अपने सच नाल उन्हां नूं बदल के दुनिया दे लोकां तक गल पहुंचाउणी है कि नहीं भाई ये लोग सच्चे बैठे आ, इन्हां दा अधिकार आ, अपना हक ले
ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਮਲ ਵੀਰਾ ਮੈਂ ਹਰਜੀਮਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਮ ਪਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ 6% ਲੋਕਾਂ ਨੇ 94% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮੱਦ ਖਾਧਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਅਸੀਂ 6% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਿਆ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 94% ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 94% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ 94% ਹੱਕ ਵੀ ਦਵਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਹੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਠੂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਪਰੇਡ 'ਚ ਝੰਡਾ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਪ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਵਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਛਡਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਤਿਰੰਗਾ ਛਡਾਉਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਹਰਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਝੰਡੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਲੜੋ ਹੱਕ ਲਈ, ਲੜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਿੱਥੋਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤਿਰੰਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਆਰਐਸਐਸ ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਫਲਾਇਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੋਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਗਏ ਆਪਣਾ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਇਕੱਠੇ ਰਹੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਭ ਕੋਲ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਆਪਣੇ ਕਨੌਟ ਪਲੇਸਟਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, 4-4 ਜਣੇ ਵੰਡ ਕੇ 5-5 ਜਣੇ ਵੰਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਨੌਟ ਪਲੇਸਟਰ ਜੋ ਜੀ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਰੇ ਨੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਭਰਾਓ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਤੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣੀ ਆ। ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲੈਣ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਸੋ ਨਾਰੇ ਦੱਬ ਕੇ ਲਾਇਓ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਵੰਡਦੇ ਆ, 3 ਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕਿਸਾਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਮਾਓਵਾਦੀ, ਕਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ 3 ਨਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ 3 ਨਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਬੋਲੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੰਡ ਕੇ ਬਿਠਾਓ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਬੋਟੀ ਬੈਠੀ ਆ ਤਾਂ ਟੋਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਗ ਬੈਠੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਬੈਠਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵੰਡ ਕੇ ਬਿਠਾਓ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਜੋਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਖੜੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਜਮਾ ਨੰਗੇ ਧੜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਲੋਕੋ ਆਪਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਆਪਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਐਵੇਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਵਰਗਲਾਏ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨਾਮਵਰ ਐਕਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਰਿਆ ਬੱਬਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਨ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ 3-4 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਰਿਆ ਬੱਬਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਹੈ
मेरे वीर मेरी भैणा सारे बच्चे उन्हां नूं सलाम, तुहाडे जज्बे नूं सलाम। ठंड मीह पै रहा है, ओले हैं, फिर भी तुसीं इत्थे डटे बैठे हो। वाह तुहाडे जज्बे ते, वाह। मैं आज इत्थे एक एक्टर बन के नहीं, बॉलीवुड का एक्टर बन के नहीं, बॉलीवुड का एक्टर बन के नहीं, पर पंजाबी एक जज्बा जो है ना वो बढ़ के आया तुहाडे कोल। मैं आर्या बब्बर हिंदी च गल करके तुहाडे नाल यह गल करना चाह रहा कि हिंदुस्तान के हर पासे यह गल पहुंचनी चाहिए। मैं आर्या बब्बर हाँ जी, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करता, मैं पॉलिटिशियन नहीं हाँ, ना मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिशियन की बुराई करना आया। लेकिन हाँ, जो इत्थे हो रहा साडे नाल वो गलत है। हर पासे हर तरीके से हमें रोकने की कोशिश की जा रही है। मैं ये समझना चाहता हूं कि हमारे पीएम मोदी जी जो है जमीन से उठे हुए इंसान हैं, चाय वाले थे जी, रैग्स टू रिचेस की स्टोरी है, बहुत अमीर हुए हैं, बहुत बड़े प्रधानमंत्री इस देश के बने हैं, जमीन की खुशबू समझते हैं, जमीन की अहमियत को समझते हैं। अगर जमीन की अहमियत को समझते हैं तो आज जमीन से जुड़े किसानों की प्रॉब्लम क्यों नहीं समझ पा रहे, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। यहां पर जो है ये गुजरात के किसानों से मिलने जाते हैं, मध्य प्रदेश के किसानों से मिलने जाते हैं, उनके साथ फोटो खिंचाते हैं मास्क उतार कर। मैं समझना चाहता हूं वहां कोरोना नहीं है, यहां कोरोना है। कोरोना ने क्या दिल्ली का बॉर्डर का ठेका उठाया हुआ है? ये बात मुझे समझ में नहीं आती है। कहते हैं जी मैं ट्वीट कर रहा हूं अमेरिका के सांसद के लिए, अमेरिका के सांसद तो उनकी प्रॉब्लमों के लिए आप ट्वीट कर रहे हो। अरे यहाँ के लोगों के लिए और यहाँ की प्रॉब्लम के लिए तो ट्वीट करो, यहाँ की प्रॉब्लम तो समझो, यहाँ के लोगों के साथ तो कनेक्ट करिए जो यहाँ पर बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। यहाँ पर कितने दूर हैं आप लोग? मुझे ये बातें समझ में नहीं आती कि ये क्यों हो रहा है। मैं बस एक दरख्वास्त करना चाहता हूं और एक चीज सबके साथ ये कहना चाहता हूं कि 1 लॉ 2 लॉ हम कर लेंगे, गवर्नमेंट कहती है हम ये पास कर लेंगे, आप थोड़ा एडजस्ट कर लो, 2 और लॉ हैं उसके साथ आप एडजस्ट कर लो। अरे ऐसी चीजें तो हम बचपन में करते थे यार, कि 2 टॉफी तू रख ले बिट्टू, 2 टॉफी मैं रख लेता हूं, तू एडजस्ट कर ले। ये क्या बात हुई? अमेरिका में आज जो हुआ है वो कांड सबको तो पता ही होगा, अमेरिका का जो अभी कांड हुआ है सबको तो पता ही होगा। उस कांड के लिए भी ट्वीट करे जा रहे हैं, 50 चीजें सारे लोग बोल रहे हैं, पर मुझे एक चीज समझ में नहीं आती। अमेरिका ने आज एक चीज हम सबको ये समझाई है कि हिंदुस्तान में ही नहीं अमेरिका में भी अंधभक्त हैं, है ना भैया? सही कहा ना? चलो एक मामले में तो हिंदुस्तान और अमेरिका एक हुआ, है ना? मेरी एक दरख्वास्त है जी हमारी गवर्नमेंट से, इसको विनती समझ लीजिए, दरख्वास्त समझ लीजिए, जो आप समझना चाहें, पर मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा, वो ये है कि प्लीज जो भी आपको लॉज रखने हैं वो लॉज आप किसान के साथ बैठें, उनकी राय लें और फिर ये लॉज को बनाएं। क्योंकि जहां तक मैं इस कौम को समझता हूं, सबको समझता हूं, मुझे ये समझ में आता है कि ये कौम जो है ये हारना नहीं जानती है, सिर्फ हराना जानती है। जो पुलिस और किसान एकता जिंदाबाद, नौजवान किसान एकता जिंदाबाद। वो दागदार है तुम जानदार हो, वो दागदार है तुम जानदार हो और जीत हमारी होगी। उनके हम सरताज हैं। जितों इस संघर्ष ने कई नवीं पैड़ा पाइया ने, उत्थे इस संघर्ष की एक नवेकली गल ये भी है भी ये पहला भी आउंदियां सी, पर इस वारी वड्डी गिनती जिहड़ियां साडियां भैणां ने, मातावां ने जां औरतां दी शमूलीयत है वो वड्डी गिनती च उभर के सामने आई है। वो मैं कहूँगा इस वारी मोढे नाल मोढा नहीं, साडे तो एक कदम अगे जा खड़ियां ने मर्दां तो, ते इस पूरे संघर्ष का बीड़ा उन्होंने हरेक रूप च अपने उत्ते चक लिया। तो स्टेज ते भी तुसीं देख सकते हो, मैं छोटी भैन साडी नौजवान गायिका है नूर चहल, उन्होंने बेनती करदा भी वो भी अपने गीत नाल तुहाडे नाल अपनी साझ पाऊगी। नूर चहल।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਖਿੜਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਅੱਖਰਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੀਚਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਆ ਅਸਲ ਭਾਰਤ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਭਾਰਤ ਇਹ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨਿੱਕੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਅਖਲਾਕਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ, ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ। ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਇਓ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਅਣਖਾਂ ਦੇ ਰੋਂਦ ਜੋ ਚੱਲਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਹਿੱਕ ਚ ਵੜਦੇ, ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਅਕਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਅਣਖਾਂ ਦੇ ਰੋਂਦ ਜੋ ਚੱਲਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਹਿੱਕ ਚ ਵੜਦੇ, ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਅਕਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਅਮਨਾ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੀ ਤੇਰਾ ਵਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੇ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੀ ਤੇਰਾ ਵਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਜੋ ਕਰਦੇ ਪਲ ਪਲ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਮਰਦੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਿਆਂ ਬਾਕੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੋਨੇ ਲੜਦੇ। ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਜੋ ਕਰਦੇ ਪਲ ਪਲ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਮਰਦੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਿਆਂ ਬਾਕੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੋਨੇ ਲੜਦੇ। ਬੇਹਾਕਮਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੀ ਤੇਰਾ ਵਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੇ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੀ ਤੇਰਾ ਵਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਭਜੀਏ ਮਾਏ ਤੇਰੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਢਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਦੇਣੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਫਾਹੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਭਜੀਏ ਮਾਏ ਤੇਰੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਢਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਦੇਣੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਫਾਹੇ। ਸਾਡੇ ਲਹੂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੀ ਤੇਰਾ ਵਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੇ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੀ ਤੇਰਾ ਵਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੀ ਤੇਰਾ ਵਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੇ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੀ ਤੇਰਾ ਵਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀਰ ਭੈਣ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆ ਹੈ ਜੋ ਇਖਲਾਕਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਤੇ ਜੰਗ ਲੜਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਥਾਪੀ ਕਾਹਨੂੰ ਮਾਰਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰਨੀ, ਹਿੱਕ ਧੜ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬੇਕਸੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਥਾਪੀ ਮਾਰਨੀ ਆਪਣੇ ਪੱਟਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਾਣ ਦੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਚੰਦ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿੱਤਣਾ ਅਟਲ ਹੈ ਵੀਰੋ। ਇਹ ਅੱਜ ਲਿਖਾ ਲਓ, ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੇ, ਇਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੇ, ਇਹ ਮੰਨੂਗਾ, ਇਹ ਭੱਜੂਗਾ। बहुत सोहनी साडी पंजाब की भैन ने एक हाजिरी लवाई है। अगली मेरी मुराद है वो हरियाणा तो मेरी छोटी भैन आई है रोनी रमन, वो एक कविता की सांझ साडे नाल पाउणी चाहुंदी है। रोनी रमन सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह और राम राम भाई सारिਆਂ ने। मैं थारी बाण रोनी रमन सरकार से इस मंच के माध्यम से सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि हजारों बर्फ गिरे या लाखों तूफान उठे, वो फूल खिलकर रहेंगे जो खिलने वाले हैं। भाई अपनी कौम वाह कौम है, लाखों क्रांतिकारी भाइयों ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया इस देश की आजादी तई, और आज अपनी पीड़ा अपना दर्द कुछ भी नहीं है उनकी कुर्बानी के आगे। डरेंगे दुखेंगे अपना अकले करेंगे। बस एक बात कहना चाहूंगी भाई कि धन दौलत रुपया आप सब समझदार हो, सबने पता है किसे काम का नहीं। उस भगवान से कदे कुछ मत मांगियो, बस एक बात कहा करो कि हे भगवान मुझे कुछ दो तो हिंदुस्तान वतन देना, कुछ दो तो देशभक्ति का जुनून देना। न देना दौलत न देना शोहरत, कोई सिकवा नहीं मुझे। हर बार इसी मिट्टी की संतान बना देना, हर बार इसी मिट्टी की संतान बना देना। पता नहीं भाई, लेकिन अपने देश की माटी में वो जादू है कि हर एक बाप का बेटा जब शहीद हुआ है ना, तो उस बाप का जिगरा देखो होता नहीं कि है कि कल सीमा पर से एक पैगाम आ गया उस शहीद बेटे का बाप की जुबानी, कि कल सीमा पर से एक पैगाम आ गया, मेरा बेटा मेरे वतन के काम आ गया। और इससे बड़ी खुशी क्या होगी हमें कि शहीदों में उसका भी नाम आ गया, शहीदों में उसका भी नाम आ गया। यूं क्या करें जो 20 साल के हमारे भाई भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, खुदीराम बोस कुर्बानी देंगे इस धरती मां खातर, उनका भी मन होगा बढ़िया जिंदगी जी सके थे, ऐश ले सके थे, पर बड़ा जीवन समर्पित करके एक माटी गई रे। आज की तो भगत सिंह और बिकर लंदे, आज की तो भगत सिंह और बिकर लंदे उस टाइम तक छोरी ना थी तो उनने भी बतेरा देखा कि चरण में चोरी ना थी, और तारे तो वे भी तोड़ लंदे कि किते तिजोरी ना थी, और व्याकरण का जी तो उनका भी करा होगा रे, उनके नाम की के गोरी ना थी, पर सब कुछ भूल के धरती माँ के ओलिए और बड़ी जवानी इस मट्टी के नाम करके रे, इस मट्टी के नाम करके। और हमारे भाई जो इस किसान आंदोलन में शहीद हो रहे हैं, दिल से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा हूँ कि कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। है नमन उनको जो अपनी जान देकर चले गए, इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए। है नमन उनको जो इस मिट्टी में मिल गए और मिट्टी में मिल करके अब वो आसमानी हो गए। है नमन उनको, है नमन उनको। बस आखिरी बात कहूंगी भाई, देखो हम सब वीर हो, कोई भगत सिंह तक कम नहीं है, कोई चंद्रशेखर आजाद तक कम नहीं है, और सब वीर हो, और उन वीरा से बढ़ के वो जननी, वो माँ जिसने वे वीर पैदा करे, इस माता ने बार बार नमन करूं, बार बार प्रणाम करूं जिसने वीर पैदा करे। कि कर गई पैदा जिन्हें, कर गई पैदा जिन्हें उस कोख का एहसान है, अरे कर गई पैदा जिन्हें उस कोख का एहसान है, और वीरों के रक्त से आजाद हिंदुस्तान है। माथा चूम कर माँ बोली ले बेटा कफन तेरा, अरे बाद में हुई माँ तेरी पर पहले है ये वतन तेरा। अरे मैं बाहर हूँ, बाद में बात करिए, कौन बोल रहे हो? धन्य है मैया तुम्हारी भेंट ये बलिदान में, और झुक गया है देश तेरे दूध के सम्मान में। जी चाहता है आंसुओं से पाव ये निहार दूं, आ मेरी माता
आज मैं आरती उतार दूं और मेरी बेबे हम किसे दे कर लियो नू के आगरे के 2 टाइम की रोटी तो भी मिल जाएगी पर भविष्य में काली होनी चाहिए और मर के तो एक दिन सब न जाना है पर मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। ना रोना है और ना घबराना है, इतनी तो भारत की बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए और टाइम पड़े बारी का घास भी चीज है। लक्ष्मीबाई की तरह मर्दानी होनी चाहिए, लक्ष्मीबाई की तरह मर्दानी होनी चाहिए। तो भाई बस तुम्हें कहना था किसी से कम नहीं हो, डटे रहेंगे अपना हक लेकर रहेंगे, उनकी कुर्बानी कदे बेकार नहीं जान दे रहेंगे। एक बार नारे ला दियो किसान नेता, किसान नेता, किसान नेता, काले कानून, काले कानून, इंकलाब, इंकलाब, भारत माता की जय, जय भारत। जिस घर से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। कविता की जिहड़ी विधा है ये बहुत पावरफुल है, ਇਹਦਾ मैसेज बहुत डूंगा जाता है। तो ये गल भी कोई साडे तो लुकी नहीं कि डेली 2-3 औसत शहीदियां इस संघर्ष च हो रही ने। नकम्मी सरकार नूं वो दिखते नहीं, वो हजे भी संघर्ष नूं बदनाम करते हैं। पर यह कौम की यह इतिहास रहा है कि जाना भी वारियां ने। ये कौम का जिहड़ा जन्म है वो जाना वारन तो ही होया है ते यह जाना वार के भी आपदे अकीदे तो डोलते नहीं। ज़्यादा समा नहीं लेना। एक उगी लेखा श्रेया कुमार जी साडे नाल ने, 3 मिनटां लई वो तुहाडे नाल शब्दां दी सांझ पाउणगे। हिंदी दे ने श्रेया कुमार जी। कैसे हो मेरे जवानों, मेरे देश के, मेरे देश के, मेरे पंजाब के, मेरे बिहार के, मेरे महाराष्ट्र के, मेरे राजस्थान के, मेरे हरियाणा के 80-80 साल के जवान कैसे हो? एक बार जोर से बोलो, बोले सोनिहाल। आवाज नहीं आई, वहां तक आवाज जानी है जहां सियासत के ठेकेदार बैठे हैं, उनको बोल दो कफन लेके मेरे भारत के हर एक आवाज नहीं आई, हर एक किसान बैठे, यहाँ किसान भी नहीं जवान भी बैठे हैं। उन सियासतदानों को बोल दो कि देश के किसान के बैठे जवान भी बैठे हैं। और जब जब इतिहास गवाह है कि जब जब भारत पर पहरा हुआ है, मेरे देश के हर वीर का, हर वीर की माँ का, हर वीर की बहन का, हर वीर की बेटी का सीना और भी चौड़ा हुआ है, और भी चौड़ा हुआ है। यहाँ मैं अपने घर से नहीं, दिल्ली की बेटी नहीं, मैं भारत की बेटी कहती हूँ। और आज स्वाभिमान से कहती हूँ कि हाँ, मैं किसान की बेटी यहाँ धरने पर बैठी हूँ। हाँ, मैं आतंकवादी हूँ, हाँ, मैं खालिस्तानी भी हूँ। पर सरकार तुम तो बड़े ही निडर रहे, बहुत ही कायर रहे। तुम तो यहाँ पर हम सबको जो कहना है कहते रहो, लेकिन मैं इधर एक हिंदुस्तान की बेटी बैठी हूँ, एक हिंदुस्तान की बेटी बैठी हूँ। कल बुढ़ाड़ी में थी, किसान बाबा की तबीयत खराब थी, मैंने हंसकर बोला बेहोशी की हालत में थे, आर्यमन हॉस्पिटल ले जाया गया। मैंने कहा बाबा फिर चलोगे धरने में? कह रहा मुझे इधर नहीं रहना, मुझे मरना है वहीं जहां मैं अपनी धरती को कहकर आया था कि मैं तेरा जो ये काले कानून है, माँ जो तेरा ये ऋण है, यही पर चुकाऊंगा। मैं बीमार हुआ तो क्या हुआ, अपना पोता फिर वापिस इसी जगह पे दिल्ली में मैं वापस भिजवाऊंगा, मैं वापस भिजवाऊंगा। सीना चौड़ा होके गर्वित हो गया, जहां माँ यहाँ इतिहास संवारेगा कि अपने घर
कहीं हमारे देश के राम और रहीम तो कहीं हमें भरत सिंह दिखाई देता है। भारत के जवानों उठो, तुम्हारा देश बहुत तुम्हें ललकार रहा है। एक बार भारत की कमान संभाल लो, मेरा इतिहास गवाह रहेगा कि भारत का किसान यहाँ दिल्ली में आकर बैठा है, यहाँ दिल्ली में आके बैठा है। जय हिंद दोस्तों। ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀਰ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਬੜਾ ਤਹਮਲ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋਗੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਰੱਖਿਓ ਦੇ ਰਚੇਤਾ ਗਿੱਲ ਰੌਂਤੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪਾਵੇ। ਗਿੱਲ ਰੌਂਤੇ ਵਾਲਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮਾਰ ਜਾਣਾ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਜਾਣਾ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਖਾਸ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾ ਡਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਓ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਲੋਕ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਲੋਕ, ਨਿਆਂ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਸ ਛੋਟੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਗਾਂਹ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਸਿਰਜਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਸ਼ਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ, 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੱਚਦੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਯਾਰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ 20 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਨ ਪਕਾ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਛਿੜ ਲਾ ਕੇ ਲੜਕਰੇ ਮਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਮਿਹਨਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਯੋਧੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਕੜੇ ਹੋ, ਪਰ ਯਾਰ ਉਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਧਮਾਕ ਨੱਚਣ ਨੁੱਚਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ, ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੱਚਦੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਬੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰੁਕਣਾ, ਨਾ ਇਹ ਬਾਪੂਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਰੁਕਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਲ ਦੇ ਰੋਕਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਗਾਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਟ ਫੜਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਨਾ ਯਾਰ ਵੀਰੇ ਆਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨੱਚਣ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਯਾਰ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ। ਆਪਾਂ ਨੱਚਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਹਨਾ, ਪਰ ਗਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ 20 ਲੱਖ ਬੰਦਾ 25 ਲੱਖ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। 25 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਆ ਯਾਰ। ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ, ਨਿਆਂ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਟਰੂਡੋ ਵਰਗੇ ਹਾਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਪੀਸਫੁਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਦਈਏ ਯਾਰ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਯਾਰ। ਹਰੇਕ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਬੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਮਾਈ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਉਹ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਆਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨੱਚਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜੂ। ਆਉਂ ਸੋਚਣਾ ਪਊ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਮੈਥੋਂ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਖੜੀ ਆ। ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਯਾਰ।
ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਭਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੱਚੀਏ ਨਾ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਸੱਥਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਯਾਰ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲਿੱਦਣਾ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੈਂ ਲਾਸ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੋਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਰ ਚਿੱਤ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਸ 3 ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਇੱਕ 8 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ, ਇੱਕ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਸਟਾਲਨ ਕਿਵੇਂ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵੜਿਆ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਯਾਰ। ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਭੈੜੀ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ। ਆ ਨੱਚਣ ਨੁੱਚਣ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਯਾਰ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਹੋਈਏ, ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਬਰੂਦ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਲਾ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹੀ 2 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਗੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜੜੇ ਆ। ਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਦੇ ਮਰਦ ਦਲੇਰ, ਬਸ ਹੌਸਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬ ਰੱਖਿਓ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਰੱਖਿਓ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸੰਘਰਸ਼। ਸੋ ਵੀਰੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣਦਾਰ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦਾਗ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਮਰ ਗਰੇਵਾਲ ਬਾਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਕਮਰ ਆਪ ਬਾਈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ 70-80% ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ 20% ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਜੋ, ਉਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜਿਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾਇਆ। ਹਰੇਕ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ बीजेपी ਦੀ RSS ਦੀ ਟ੍ਰੋਲ ਆਰਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ 1 ਇੰਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣੋ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾ ਪਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਵਰਾ ਭਾਸਕਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਵਰਾ ਭਾਸਕਰ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਦੇ ਸਵਰਾ ਭਾਸਕਰ ਜੀ। सत श्री अकाल दोस्तों, आप सबको मेरा स्वरा भास्कर का नमस्कार। सबसे पहले माफी चाहूंगी कि मेरी पंजाबी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है कि मैं आपसे पंजाबी में गल कर सकूं, तो मैं हिंदी में बात करूंगी। मैं आज यहाँ एक कलाकार के नाते आई हूँ, मैं आज यहाँ भारत की एक नागरिक के नाते आई हूँ, और मैं आज यहाँ एक ऐसी बच्ची के नाते आई हूँ, एक उन सारे नौजवानों के नाते आई हूँ जो शहरों में पले बड़े हैं, जो कभी गांव गए नहीं हैं, जिन्होंने कभी खेत शायद देखे भी ना हो। मुझसे अक्सर लोगों ने पूछा कि तुम्हें ऐसी क्या चुल मची है कि तुम्हारा क्या लेना देना है इन किसान के आंदोलन से। ये जो किसान विरोध में बैठे हैं दिल्ली में अलग अलग जगहों से, जो पंजाब, जो हरियाणा और जो भारत के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, इनसे तुम्हारा क्या लेना देना है? इस सवाल, अच्छा सवाल है, जायज सवाल है। इस सवाल का जवाब मुझे सिंघू बॉर्डर पे एक माई ने दिया था, जो पंजाब से आई थी, अपने जमीन छोड़कर, अपनी खेती छोड़कर, अपना चूल्हा छोड़कर, अपना घर छोड़कर, दिल्ली की कड़कती ठंड में अपने हक की लड़ाई में आप सबके साथ शामिल होने के लिए। मैं ऐसी बैठी हुई थी और भाषण सुन रही थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, क्या करने आई हो? मैंने कहा देखने। तो उन्होंने कहा कि खेत में गई हो कभी? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा किसानी से नाता है तुम्हारा कोई? मैं कंफ्यूज हो गई। मैंने कहा नहीं। फिर उन्होंने एक बात कही मुझे जो सीधे मेरे दिल में घुस गई। उन्होंने कहा रोटी से नाता है? मैंने कहा हाँ। कहा यही है नाता किसानी से तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा रोटी से नाता है। और इस देश में एक ऐसा आदमी नहीं है, चाहे वो अमीर से अमीर आदमी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो भिखारी हो, जो कह सके कि रोटी से नाता नहीं है, हमारा चावल से नाता नहीं है। इसलिए आपकी ये लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं,
और मैं तहे दिल से इस देश के हर नागरिक की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाह रही हूं कि आप अपनी लड़ाई नहीं, आप हमारी लड़ाई भी लड़ रहे हो। आज मैं यहां खड़ी बेहद शर्मिंदा हूं। मैं शर्मिंदा हूं कि हम एक ऐसा देश, एक ऐसा समाज बन गए हैं जहां हम अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करने के बजाय, उनकी इज्जत करने के बजाय उनको यहां सड़कों पे लाके मजबूर कर दिया है हमने कि वो ठंड में, कड़कती हुई ठंड में अपने दिन और रात काटें। और हम इतने बेशर्म हो गए हैं, एक देश के नाते, एक समाज के नाते हम इतने बेशर्म हो गए हैं कि हमें बुरा लगे इस बात का, हमें कोई पीड़ा हो इस बात की, वो तो दूर, हमें अहंकार ये है कि हमें ये लग रहा है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा अपनी खुद की लड़ाई। हमें ये लग रहा है कि वो लोग, वो माइयां, वो हमारे पिताजी, किसान अन्नदाता होता है। अगर देश माँ है तो किसान हमारा पिता होता है, क्योंकि वो हमारी प्लेट पे खाना रखता है। हम इतने अहंकारी हो गए कि हम ये बात भूल गए। हमें ये लगता है कि जो लोग खेत में दिन रात पसीना बहा रहे हैं, हमें उनसे ज्यादा उनके फायदे की समझ है। मैं शर्मिंदा हूं कि हम इतने अहंकारी देश हैं। मैं शर्मिंदा हूं कि हमारी हर पार्टी में पंजाब की संस्कृति से निकला भंगड़ा बजता है। मैं शर्मिंदा हूं कि मेरी रोजी रोटी जिस इंडस्ट्री से चलती है, हमारी हर शूट, हर दूसरी तीसरी फिल्म की शूट पंजाब में होती है। मैं शर्मिंदा हूं कि हमारी पार्टियों में जो बटर चिकन और कुक्कड़ हम लोग पाड़ते हैं, उस सब का नाता भूल के हम आपके साथ, आपके समर्थन में खड़े होने से दूर, हमारे कुछ ऐसे साथी हैं, हमारी गोदी मीडिया में ऐसे लोग हैं जो समर्थन तो छोड़िए, झूठे इल्जाम लगा रहे हैं आप पे, आपको गालियां दे रहे हैं और पूरी देश में शक भड़का रहे हैं आपके खिलाफ। मैं इन सब लोगों की तरफ से हाथ जोड़ के आज माफी मांगना चाहती हूँ। मैं सिर्फ माफी मांगने आई हूँ यहाँ पे, और मैं इस मंच के माध्यम से आपको तो खैर क्या ही संदेश दूं, मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन मैं भारत के बाकी लोगों को जरूर इस मंच के माध्यम से एक संदेश देना चाहती हूँ। मैं उन्हें ये याद दिलाना चाहती हूँ कि हर बार जब आप किसान का अनादर करते हैं, हर बार जब आप किसान को गाली देते हैं, हर बार जब आप पंजाब या हरियाणा को गाली देते हैं, आप इस देश को गाली दे रहे हैं। इस देश के झंडे के जो रंग हैं वो पंजाब के रंग हैं। इस देश के झंडे में जो भगवा है वो पंजाब के बलिदान का रंग है। इस देश के झंडे में जो सफेद रंग है वो गुरु नानक साहब के संदेश का रंग है, शांति और प्रेम के संदेश का रंग है। इस देश इस देश के झंडे में जो हरा रंग है वो आपके दुपट्टे का रंग है, आपकी पगड़ी का रंग है, वो हरित क्रांति का रंग है। इस देश के झंडे में जो नीला है वो निहंग सिखों के जज्बे का रंग है। जब आंदोलन का विरोध करते हैं, जब हम इस आंदोलन का अनादर करते हैं, जब पंजाब का अनादर करते हैं, आपको अनादर करें, हम इस देश का अनादर कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं आजकल सत्ता में इस देश में जो भूल गए हैं कि असली भारत क्या है। पंजाब के एक बहुत महान कवि थे, आप सब उन्हें जानते हैं, अवतार सिंह संधू, पाश के नाम से लिखते थे। आज इस मंच के माध्यम से उनकी कविता पढ़कर मैं इस देश के उन सत्ताधारियों को याद दिलाना चाहती हूं कि भारत आखिर क्या है और भारत आखिर कौन है। भारत मेरे सत्कार दा सब तो महान शब्द, भारत मेरे सत्कार दा सब तो महान शब्द, जिथे किथे भी वरत्या जाए बाकी सारे शब्द अर्थहीन हो जाते ने। इस शब्द से पाओ खेतां दे उन्ना पुत्रा को ने ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵਿਆਂ ਨਾਲ ਵਕਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਢਿੱਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਵੀ ਚਬਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਤੇ मौत के अर्थ ने मुक्ति। जद भी कोई समूचे भारत की कौमी एकता की गल करता है तो मेरा चित करता है उसकी टोपी हवा च उछाल दिया, उसनू दसा कि भारत के अर्थ किसी दुष्यंत नाल संबंधित नहीं, सगों खेतां विच दायर ने।
जिथे अन होंदा है, जिथे सन्ना लगदियां ने। भारत के अर्थ किसी दुष्यंत से संबंधित नहीं, भारत के अर्थ किसी नेता से संबंधित नहीं, भारत के अर्थ किसी प्रधानमंत्री से संबंधित नहीं। भारत के अर्थ खेतों में दायर हैं, जहां अन्न लगता है, जहां सेंध उगती है। ये छोटा सा संदेश है जो इस पूरे देश को याद रखने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दिल से आभार। और एक बार फिर से मैं शर्मिंदा हूं, लेकिन मैं आपके जज्बे को सलाम करती हूं, मैं आपके जुनून को सलाम करती हूं। सत श्री अकाल। और आखिरी में एक बात जो हम सबको याद रखनी चाहिए कि जब तक इस देश में किसान की जय नहीं हो सकती, इस देश की जय नहीं हो सकती। जय किसान, जय हिंद। जिंदाबाद जिंदाबाद। साबर अली साबर का शेर है कि जिਉਂਦਾ नहीं हो ਜਿਹੜਾ चुपे, वेखो ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ चुपे। बोलण वाले जागदियां ज़मीरां वाले ਤੁਹਾਡੇ सामने बैठे ने। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਇਕ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਬਣੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਸਲੀ ਨਾਇਕ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ 4-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਇਕ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। आओ जी उन्होंने बारे दसो। दोस्तों, हमारे बीच में धमतान साहिब से ये नौजवान पैदल दौड़ते हुए, ये किसान का ये असली निशानी, किसान का असली भगवान, इसको जिस प्रकार से कावड़ लेते हैं, इस प्रकार से हमारे बीच में पहुंचे हैं। इन नौजवानों का एक बार तालियां बजा करके बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, ये नौजवान इस हल की रोजाना पूजा करते हैं, धूप से धूप खेते हैं। जिस प्रकार से भगवान को पूजा जाता है, उसी प्रकार से इसको पूजते हैं। और मैंने एक दिन कहा था, मोदी जी अगर मान्या नहीं ने इस सारी दिल्ली में सड़के लगा जाएंगे, पा जाएंगे सारी में, उल्टी उतर जाएंगे इस दिल्ली में। ये साबित कर दिया इन नौजवानों को। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। भाई पवन है, अंकित है, भाई बंटू है, हरदीप है, भाई आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस लड़ाई के असली हीरो आप सबको नमन करता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। भाई सभी किसान पंजाब के सरदारों को बताना चाहता हूँ, ये मेरे अपने गांव से है जी। जोगिंदर नैन के गांव से बड़ा गांव मेरा धमतान साहब है जी। एक अनाउंसमेंट है जी, एक आईफोन मिला है, एक आईफोन मिला वीरों कमेटी के ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਏ ਹੋਏ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਉਹ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਡੇ ਨਾਇਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਜਦਾ, ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਸਾਡਾ। ਇੰਨੀ ਠੰਡ 'ਚ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। सलाम है वीरों थोड़े सिदक नूं भी कि इन्नी दूरों तुसीं पैदल चल के आए हो। धन्यवाद जी आयां नूं। मैं चाहुंदा भी जवानी इसे रूप च हर बन के इत्थे आउंदी रहे। चलो जी, स्टेज की कार्रवाई नूं अगे चलाउणा है। जिस शख्सियत नूं मैं हुण सद्दा देण लग्या, ਉਹ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। भाई हरभजन मान जी, मैं बिल्कुल उन्होंने बारे दो शब्द नहीं कह सकता, मैं इस जोगा ही नहीं है। वो आप ही आउणगे तो तुहाडा प्यार है, मैं इस दोनों के बिच नहीं आ सकता। भाई हरभजन मान जी, बहुत ही सत्कारयोग मेरे पिता समान बुजुर्ग, मेरिया मावा, भैणां, धीआं, बच्चियां, हम उम्र नौजवान वीर ते सारे मेरे कलाकार भरा, सब तो पहला गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾਉਣੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੀ ਬੋਲੀਏ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕੇ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੀਆਂ ਇਹ ਮਾਵਾਂ, ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਚੱਲੀ, ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਜ਼ ਮੈਟਰ, ਲੇਕਿਨ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ, ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸਭ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ਤੇ ਝੱਲੇ, ਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਛੱਡੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਗੋਤੀ ਮੀਡੀਆ ਲਾ ਲੈਣ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣਾ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਆ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਫੋਨ ਖੜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜੀ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ 4 ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਵਧਾ ਲੈਣ, ਝੂਠ ਜਿੰਨਾ ਵਧਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਝੂਠ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਘਟ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਜਿੱਡਾ ਹੈ ਸੱਚ ਓਡਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਆ, ਤੇ ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਆ ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ, ਕਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਾੜੇ ਲਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਇਹ ਜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਜਾਏ ਆ, ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਰ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਚੱਜ ਦੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਜੀਜ਼ ਆ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਪਹਿਨ ਲਿਆ ਖਾ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਬਰ ਹੀ ਸਬਰ ਆ, ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਿਗੜੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦਾੜੀਆਂ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਾਭੇ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਲਾਕਾਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਦਿਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਜੀ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰੀ, ਹਰਫ ਚੀਮਾ, ਵੜੈਚ ਹੋਰੀ,
ਗੁਲਪੁਰੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 5-7 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਸ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਬਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਬਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ। ਚੱਲ ਕੇ ਖੁਦ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ, ਚੱਲ ਕੇ ਖੁਦ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ। ਓਏ ਕਿਹੜਾ ਬੰਨ ਮਾਰੂ ਯਾਰੋ ਇਹ ਵਗਦਿਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ। ਇਹ ਸੱਚ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਨ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ 2 ਬੋਲ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੇ ਲਵਾ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਆ ਕਿ ਨੀਓ ਕਾਫਲੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਚੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਫਲੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਚੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਰੋ ਨਾਲ ਭਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨੀ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀਏ, ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀਏ, ਇਹ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਬਿਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਲੀਏ, ਹੁਣ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਬਿਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਲੀਏ, ਇਹ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਬਿਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਲੀਏ। ਇਹ ਸਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲਿਆਂ 'ਚ ਬੰਨ ਨਿਕਲੇ, ਸਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲਿਆਂ 'ਚ ਬੰਨ ਨਿਕਲੇ, ਤੇ 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਅੰਨ ਨਿਕਲੇ, 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਅੰਨ ਨਿਕਲੇ। ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ੱਕ ਦਿੱਲੀਏ, ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ੱਕ ਦਿੱਲੀਏ, ਹੁਣ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਬਿਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਲੀਏ, ਇਹ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਬਿਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਲੀਏ। ਨੀ ਨੱਟੋ ਨੱਟ ਹੋਇਆ ਜੋ ਹੰਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਨੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਸ ਹੱਥ ਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਖਿਆ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਤਾਕਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਨੱਟੋ ਨੱਟ ਹੋਇਆ ਜੋ ਹੰਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਨੀ, ਸਿੱਧੀ ਪਾਉਣ ਆਇਆ ਵੰਗਾਰ ਤੈਨੂੰ ਨੀ। ਨੱਟੋ ਨੱਟ ਹੋਇਆ ਜੋ ਹੰਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਨੀ, ਸਿੱਧੀ ਪਾਉਣ ਆਇਆ ਵੰਗਾਰ ਤੈਨੂੰ ਨੀ। ਡੱਕ ਲੈ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤੈਥੋਂ ਡੱਕ ਦਿੱਲੀਏ, ਇਹ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਬਿਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਲੀਏ, ਹੁਣ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਬਿਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਲੀਏ। ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ, ਨੀ ਆਪਣੀ ਬਚਾਉਣੀ ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਜਾਣਦੇ। ਓਏ ਛੱਡ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ, ਇਹ ਛੱਡ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਬਚਾਉਣੀ ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਜਾਣਦੇ। ਨੀ ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਰੱਖੇ ਅੱਖ ਦਿੱਲੀਏ, ਨੀ ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਰੱਖੇ ਅੱਖ ਦਿੱਲੀਏ, ਇਹ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਬਿਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਲੀਏ, ਹੁਣ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਬਿਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਲੀਏ, ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਬਿਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਲੀਏ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ।
ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਥੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਵੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮਾਲਕ ਭਲੀ ਕਰੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਛੋਟੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ, ਬਹੁਤ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ। ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਬਿਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਹੱਕ ਲੈ ਬਿਨਾ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰ ਚ ਗਾ ਕੇ ਕਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਜੇ। ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਜੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਰਟਿਸਟ ਫॉर द ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਲਾਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸੁਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਕਾ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਾਕਾ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਹੈ, ਬਸ 4 ਕਲਾਕਾਰ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਠੰਡ ਵੱਧ ਗਈ, ਥੋੜਾ ਬਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਈ ਜੈਜੀ ਬੈਂਸ ਜੀ ਨੇ, ਕਮਰ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਰਫ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ। ਬਸ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਪੈੜ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਵੱਡੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗਣਾ। ਭਾਈ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਜੀ ਉਹ ਬੋਲ ਗਏ, ਉਹ ਗਾ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੋ। ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੀਵਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ। ਭਾਈ ਜੈਸੀ ਵੀ ਜੀ, ਭਾਈ ਕਮਰ, ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਰ ਬਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਿਰੰਤਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ 2 ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ, 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੱਲ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਤਕੜੇ ਰਹੋ, ਤਕੜੇ ਰਹੋ। ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ 90% ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਸਟੇਜ ਤੇ 2 ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਸ ਮਿਲਿਆ ਆ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਮਿਲਿਆ ਆ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬੀਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਵੰਡ ਛਕੋ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਆਏ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਬਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਸੀ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਣੇ ਆ, ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਡੰਡੇ ਫੜੇ ਆ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੰਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ 2 ਦਿਨ ਵੱਧ ਚੱਲ ਜੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਡਟੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਵਧਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਗਾ ਕੇ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਲਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਕਾਫੀ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੇਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਲਾਕਾਰ ਆਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਬੋਲਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। 2 ਲਾਈਨਾਂ ਗਾ ਕੇ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗੂਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭੁੱਲੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭੁੱਲੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਪੁੱਤ ਪਾ ਕੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਸਾੜੇ ਨੀ। ਦਿੱਲੀਏ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟੇਗੀ, ਗੱਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਛੇੜ ਨਾ ਦੁਬਾਰੇ ਨੀ। ਦਿੱਲੀਏ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਬਣੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਵੇੜੇ ਸਿੱਧੀ ਆਉਂਦੀ ਧੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਬਣੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਵੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਸਿੱਧੀ ਧੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ।
नहीं तो तोड़ दांगे तेरे भी मनारे नी दिल्ली पंजाब लुटेगी गल फसलों की छेड़ना दोबारे नी दिल्ली पंजाब लुटेगी ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਦਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੱਕ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਨੇ। ਭਾਈ ਜਿਹਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ ਕੇ ਲੈ ਜੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ 'ਚ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੁਝਾਰੂ ਵੀਰ ਹੈ ਜੈਜੀ ਬੈਂਸ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜੈਜੀ ਵੀਰੇ ਆਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ वाहिगुरु जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਉਦਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਜ਼ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਣਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਈ ਹਲੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਤੜਫਦਾ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀਆਂ ਤੇ ਰੋਣਾ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਡੰਡ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਟੈਗ ਲਾਈਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਵਾਚਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੂੰਬੀ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦਿਆ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੂਗਾ ਮੈਂ, because I do want to thank all the social media, especially all the countries in the world, especially our Prime Minister from Canada, Justin Trudeau, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਲਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੂਡੋ ਜੱਟ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ, ਆਈ ਵੋਂਟ ਲੈਟ ਇਟ ਗੋ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਣ ਵਾਲਾ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਉੜਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉੜਦਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਜਵਾਨੀ ਨੱਚਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਦੇਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ 80 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਹਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਬਾਹਲਾ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਅਖਬਾਰ ਦੇਖੀ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀ ਵਾਰਸ ਸਾਡੇ ਇਹੀ ਆ, ਟਰਾਲੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮੀਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਦੇਣਾ। ਕਨਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਬਾਈ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਫਾਈਆਂ ਵੀ ਆਪ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਵੱਧਦਾ, ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਵੱਧਦਾ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਡਾਵਾ ਡੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਾੜੋ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਕਦਾ, ਅੱਜ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪੱਟੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਰੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਸੋ ਚੰਦ ਲਾਈ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਆ। ਹੋ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਫਾਂਸੀ ਚੜ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਨ ਵੜ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮਰ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਧੀਆਂ ਵਿਚਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸੀ ਗਜਲੀਓ 12 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ
ਉੱਡਿਆ ਤੀਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਉੱਡਿਆ ਤੀਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਫੜ ਲੋ ਜੀ ਨੇ ਫੜਨਾ ਹੋ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਦਿੱਲੀਏ ਖੂਨ ਦੇ ਨੇ ਸਬਦਾਨੀ 4 ਵਾਰ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਦਿੱਲੀਏ ਖੂਨ ਦੇ ਨੇ ਸਬਦਾਨੀ 4 ਵਾਰ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਉੱਡਿਆ ਤੀਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਉੱਡਿਆ ਤੀਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਫੜ ਲੋ ਜੀ ਨੇ ਫੜਨਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਆ ਹੋ ਪਹਿਲੀ ਸੱਟੇ ਚੂਰ ਹੋਏਗੀ ਹੱਥ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਭੇਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਖੂਨ ਖੋਲ ਗਏ ਤੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੱਟੇ ਚੂਰ ਹੋਏਗੀ ਹੱਥ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਭੇਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਖੂਨ ਖੋਲ ਗਏ ਤੱਤੇ ਹੋ ਗੋਦੀ ਤੇਰੀ ਪਟੜੀ ਬੋਦੀ ਹੋ ਗੋਦੀ ਤੇਰੀ ਪਟੜੀ ਬੋਦੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ ਪਰਨਾ ਹੋ ਉੱਡਿਆ ਤੀਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਉੱਡਿਆ ਤੀਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਪਹਿਲ ਕਰੀ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਚੱਲਣੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਧੱਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਪਾਤ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਗੋਰਾ ਕਾਲਾ ਚੀਨਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਸੁਨਾਮੀਆਂ ਟਰਨੇਡੋ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਆ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਜੇ ਫੰਡੀ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਤੀ ਹੈ ये फंडी कहाँ से आती है ताड़ी एक बारी रवि सिंह नाम पे जोरदार ला रहे हो तू पहल करे असी खत्म करा दे चलने नहीं तेरे धक्के सेवा दे विच खालसा ਏਡ सिख गुरु दे पक्के बसी पठाना कहंदा परिंदरा पैर पिछा नहीं धरना उड्डिया तीर पंजाब तो